마이클과 켈리. 그 둘은 마이클의 집에 오게 되는데요. 마이클은 어려서부터 사고를 많이 쳤기에 그의 엄마는 마이클을 군사학교로 보내버렸고 오랜만에 여자친구인 켈리와 함께 집에 돌아오게 된 것이었죠. 마이클의 부모님은 이혼을 했었고 엄마 수잔에게 새로운 애인이 생겼다는 것을 알게 됩니다. Michael, this is David. David Michael. 그의 이름은 데이빗이었고 엄마와 곧 결혼을 앞두고 있는 상태였죠. 마이클은 아무 이유 없이 새아버지가 될 데이빗이 마음에 들지 않았습니다. 그런 마이클에게 손을 먼저 내민 것은 데이빗이었죠. 데이빗은 마이클에게 군사학교로 다시 돌아가지 않도록 도와주겠다고 말하는데요. 엄마를 설득하고 근처 고교의 수영팀에 넣어주겠다는 이야기를 하게 됩니다. 데이빗은 수잔에게 아들을 군사학교로 보내지 말아달라고 부탁했고 고교 수영팀을 찾아가 선생님을 설득하기까지 했습니다. Michael, swim team starts training first week in July. 마이클은 이 희소식을 여자친구인 켈리에게 전했죠. I know. See, I told you everything was gonna work out. Maybe you're right. 다음날 데이빗은 아들 숀이 게임 볼륨을 크게 틀어놓자 과격한 방법으로 숀을 체벌합니다. 그리고 나서는 마이클과 켈리를 응시했죠. 숀은 기분이 많이 상한 듯 보였는데요. 이때 친아빠가 집에 찾아오게 됩니다. 다음날 동네 할머니가 찾아오게 되는데 어떤 범죄자가 가족들을 몰살시키고 다닌다고 이야기하며 그 수배자 몽타주가 데이빗과 닮았다는 이야기를 하게 되는데요. 수잔은 너무 어이없어하며 그 이야기를 데이빗에게 해주게 됩니다. All I could do not to laugh in her face. Good morning, Mrs. Cutter. 그날 저녁 데이빗은 할머니가 말한 수배자 몽타주를 찾아보게 되는데요. 다음날 그 할머니의 집에는 초인종이 울리게 되고 결국 그녀는 데이빗에 의해 사망하게 됩니다. 마이클과 켈리는 여느 때와 같이 사랑을 나누고 있었습니다. 이때 켈리는 누군가 자신들을 쳐다보고 있다는 느낌을 받게 되죠. What's wrong? Beth? Is that you? What? No, you're home. You don't have to leave. No, it's okay. I just got home from work. I'm gonna take a shower and get ready for dinner. 화가 나 있는 마이클. No, for what? 그때 친아빠가 집에 돌아오게 되는데요. If you ever lay a hand on one of my kids again, it'll be the last thing you will ever touch my family again. Or I will kill you, I swear to God. This bastard tried to choke Sean. Touch my kids again. You got some... 마이클은 친아빠의 휴대폰을 전달해주며 그동안 하지 못했던 이야기를 하게 되죠. You got taller. I left your mom. I didn't leave you. No, I screwed up. I feel really bad about that, but I'd like to make it up to you. I promise it'll never happen again, okay? 어느 날 저녁 아들 둘은 같이 게임을 하고 있었고 엄마는 저녁 모임에 나가게 되는데요. Have fun. 이때 마침 친아빠가 집에 찾아오게 됩니다. I was headed to the airport. I wanted to say goodbye to the kids and, well, I'd like to apologize to you. 친아빠는 최근 아들 마이클과 연락을 해오고 있었고 데이빗에게서 의심되는 정황이 발견되어 그에게 캐묻게 되는데요. Hey, you want to hear something funny? Hey, look, I told Michael that I would do some checking on you, and to be honest, I'd like some answers. 아이들은 게임을 하느라 그 소리를 제대로 듣지 못했습니다. 데이빗은 친아빠를 지하실에 가둬버리죠. 마이클은 오기로 했던 친아빠가 오지 않아 실망을 하게 됩니다. 다음날 아침 죽었던 할머니의 시신이 발견되었는데요. Hey, Robert. What happened over there? Mrs. Cutter died. Had an accident.
Fell down her stairs and broke her neck, the one with the cats. Mrs. Cutter? 데이빗의 이야기를 엿들은 마이클은 여자친구 킬리에게 데이빗이 수상하다는 이야기를 하게 되는데 One day, this woman tells my mom about this show that she saw, and the next, she's dead. 우체부는 계단에서 굴렀다는 이야기를 한 적이 없는데 데이빗은 그런 이야기를 했다는 것이었죠. Michael. You should obsess about something that really matters. Like what? Like me. 그날 저녁 마이클은 의심의 끈을 놓지 못한 채 데이빗의 컴퓨터를 조사해 보게 되는데 자동 완성 기능으로 수배자 몽타주 페이지가 연결된 것이었죠. 켈리를 만나 이런 이야기를 해주게 되는데 You know who this actually looks like? Looks like Mr. Rockwell, our biology teacher from freshman year. 그녀는 마이클이 과잉 반응을 보이고 있다고 생각했고 그를 걱정했습니다. Are we gonna finish these, Michael? Hold on one second. 켈리는 마이클과 같은 대학에 가길 원했고 마이클이 아무 관심도 가져주지 않자 감정이 상하게 됩니다. Kelly, come on. 그녀가 돌아간 뒤 그는 친아빠에게 전화를 하게 되는데요. 이상하게도 친아빠의 전화벨이 지하실에서 울리게 되죠. 데이빗은 아무 일도 없었다는 듯 연기를 하지만 What's up, Michael? Look like you've seen a ghost. 마이클은 지하실에 뭔가가 있음을 알게 됩니다. Oh, I thought you would. 샤워를 하고 나온 마이클은 자신의 방에 누군가 들어왔었다는 느낌을 받게 되는데 그는 데이빗의 사진이 지워진 것을 알게 되고 켈리를 만나 이 이야기를 하게 되는데요. He doesn't want his picture taken. It doesn't mean he's a killer. He's hiding something. 그날 밤 폭풍우가 휘몰아치고 있었습니다. 마이클과 켈리는 함께 집으로 돌아오고 있었죠. Michael, what are you doing? If there's any lights, call me. I've got it on vibrate. 데이빗이 살인범이라고 생각한 마이클은 증거를 찾기 위해 지하실로 향하게 됩니다. 그는 지하실 유리창을 깨고 잠겨있던 캐비넷들을 강제로 열어버리게 되죠. 그곳에는 가방이 하나 들어있었고 그 가방에서 친아빠의 망가진 휴대폰을 발견하게 됩니다. 그 시각 엄마는 잠이 들었지만 데이빗은 깨어 있었죠. 켈리는 마이클이 전화를 받지 않자 그를 찾아 나섭니다. 마이클은 결국 지하실에서 친아빠의 시신을 발견하게 되죠. What are you doing, Kelly? 켈리는 어디론가 끌려가게 되는데 이때 잠에서 깬 엄마가 부엌으로 나오게 됩니다. Noise. I thought I could make this work. You haven't been hard enough on him. You've got to make a boy understand. I thought it could work, but it can't. 사이코패스의 본색을 드러내는 데이빗. Who am I here? David Harris. 마이클은 켈리를 찾게 되지만 엄마는 화장실에 갇혀 있었죠. 엄마는 깨진 유리 조각을 그의 목에 박아버립니다. 데이빗은 죽은 듯 보였는데요. I can't let you do that, Michael. 그들은 다락방으로 겨우 도망을 가게 되고 마이클과 데이빗은 사투를 벌이게 되죠. 그 둘은 결국 높은 곳에서 추락하게 되어 둘 다 정신을 잃게 됩니다. 마이클은 혼수 상태에 빠졌고 한 달 만에 겨우 눈을 뜨게 되었죠. What about David? By the time the police got there, he was gone. 한참의 시간이 지난 후 한 마트가 나오는데요. I'm sorry. I'm so sorry. Guys, come on. Do you have any children? I lost my wife and daughter in a car accident. 영화는 이렇게 끝이 나게 됩니다. Julie King. It's nice to meet you. Well, it's nice to meet you. 데이빗이란 남자에게는
정말로 사랑하는 아내와 딸이 있었던 것으로 추측되며 사고로 가족을 잃은 뒤 아이가 있는 가족들에게 접근하여 완벽한 가정을 이루길 원했습니다. 하지만 자신의 마음에 들지 않는 가족일 경우 그들을 무참히 살해하고 또 그것을 반복한 이야기를 담고 있었습니다. 영화 스텝파더였습니다. 감사합니다. I thought you could be Mrs. Grady Edwards, but you can't.